બંને ટીમના કેપ્ટન આવી જાઓ. તમે નક્કી કરો કોણ બોલશે. છ ગામે ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરેલ છે. એવરજન્સ બેટિંગમાં આવશે. તો આ ટુર્નામેન્ટ કરવામાં આપશું રહો છો. હા હા જાળી નો આવે આવે જ તેને આભાર રૂપલબેન. બીજા બધા ખેલાડીઓ બહાર આવી જશો. કોઈ વધારે ના રહેશો નહીં. બધા બહાર ઉભા રહેશે. જે આઉટ થાય પછી જ અંદર આવી શકશે ભાઈ. જગ્યા આપી દેજો ભાઈ. ખેલાડીઓ માટે થોડી જગ્યા આપી દેશો જેથી કરી કોઈ પણ વધારાના પ્લેયર કોઈ અંદર રહેશો નહીં ભાઈ. બંને વખતે નવો ઓવર લેવામાં આવશે. हेलो फाइनल मैच 6 गांव અને એવન્જર્સ વચ્ચે 6 ગામે ટોસ જીતી અને ફિલ્ડિંગ પસંદ કરેલ છે. ના આવી ગયા. ઓકે स्टार्ट. फाइनल मैच का पहला बॉल. पहली गेंद पे पहला रन सनराइज का. तो काफी अच्छी फील्डिंग नंदिनीबेन डोडिया से. ફાઇનલ મેચમાં એક એક જોડે તાળી પડવી જોઈએ. એને પ્રોત્સાહન છે અને તમને પણ આનંદ મળે. गुड शॉट. काफी अच्छा शॉट. 6 रनों के लिए शानदार छक्का. मानसीबेन पहला छक्का. वाइड बॉल. स्कोर आगे बढ़ता हुआ. एवेंजर्स का 8 रन. स्ट्राइक में मानसीबेन बारड. नॉन स्ट्राइक रूपलबेन बारड. वाइड बॉल. स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 9 रन. एक रन. 10 रन. 4 ગણા 10 રન. 5 बॉल 10 रन. ओवर की समाप्ति. 1 ओवर में 11 रन. ओके. ओवर बदलावનું. नेक्स्ट बॉल तुतिबेन देगड़ा.
तुप्पी एक धुपल को और काफी अच्छा शॉट। 16 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ एवेंजर्स टीम का। तुप्पी एक चल पड़े 1 रन। खेलना चाहते हैं लेकिन चुप गए। ड्रैगन के लिए 6 रन। काफी अच्छा था। मानसी बेन के द्वारा दूसरा छक्का। और ड्रैगन के 4 रन। मानसी बेन काफी अच्छा खेलते हैं। बढ़िया खेलते हुए मानसी और रुपल की जोड़ी फील्ड चेंज करते हुए कप्तान फील्ड सजाते हुए 4 इस और 2 इस तरह। तीसरा छक्का मानसी बेन बारड की ओर से काफी अच्छा खेलते हैं। 6 रन तीसरा छक्का। तीसरा छक्का लगा चुके हैं ओवर की समाप्ति और ओवर में 2 ओवर 33 रन। गेंदबाजी करेगी रुपल को। 2 मिनट चल रहा। और आगे बढ़ता है। पैंतीस रन वाइट बॉल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 36 रन। એ રમેશ તમે નિહાળી રહ્યા खेलना का तो रन आउट कोई सही समय पर मना कर दिया। अच्छा बॉल काफी अच्छा खेलते हैं मानसी बेन बारड। दोनों मारा गया भैया। चौथा छक्का और तीर से खेल दिया है 4 रन। काफी अच्छा खेलते हैं मानसी बेन बारड। 4 छक्के और 1 चौका। बेहतरीन बैटिंग। नो बॉल। नो बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। ओवर की समाप्ति 3 ओवर 48 रन। एवेंजर्स टीम ना 3 ओवर 48 रन। बहुत चालू रखता हुआ धन्यवाद। बिना विकेट 48 रन कोई नुकसान नहीं। बॉलर નું નામ गेंदबाजी का भार बॉलर નું નામ જાનવી બેન સાવંગી નેક્સ્ટ બોલિંગ ओके चुप गए खेलना चाहते हैं स्लो बॉल में गोल्ड आउट हो गए मानसी बेन बारड आउट। काफी अच्छा खेलते थे अपनी टीम की ओर से काफी अच्छी बैटिंग बोल्ड। જરૂર
नो नेक्स्ट बैट्समैन नेहलबेन बारड़। अच्छी गेंद, क्या बात है, जैसे ही गेंदबाजी भी अच्छी होने लगी, रन भी रुक गए अभी तक, कोई रन नहीं बना रहे अभी। फिर से एक रन लेके स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जानवीबेन सोलंकी काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए अपनी टीम की ओर से, और ये कैच ड्रॉप हो गया। इसी के साथ 50 रन पूरे हुए। एवेंजर्स टीम के 50 रन पूरे। अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन। और ये उठाकर खेल दिया है कैच, 6 रन के लिए। काफी अच्छा शॉट, कैच करना चाहते थे लेकिन कैच नहीं हुआ। 6 रन, 4 ओवर की समाप्ति 57, 4 ओवर 57 रन, 1 विकेट। एवेंजर्स टीम नेक्स्ट बॉल, एक विकेट का नुकसान पर फाइनल मैच संगीता बेन अगली बॉलिंग। काफी अच्छी फील्डिंग हो रही है, रन आउट हो सकते थे, चुप गए। रुपल बेन रन आउट हो सकते हैं। काफी अच्छी फील्डिंग नंदिनी बेन टूडिया से, और ये उठाकर खेल दिया है 4 रन। काफी अच्छा शॉट नेहलबेन बारड़ से। काफी अच्छा बैट्समैन है अपनी टीम के। 62 रन एवेंजर्स टीम। 5वीं ओवर चाले से काफी अच्छा कैच नंदिनी बेन से। फास्ट शॉट खेला था लेकिन नीचे से अच्छा कैच नंदिनी बेन डोडिया से। वाह, क्या लाजवाब कैच था। एवेंजर्स का एक दूसरा विकेट गिरता हुआ। नेक्स्ट बैट्समैन रचना बेन मकवाना, एवेंजर्स टीम से खेलते हुए रचना बेन मकवाना नेक्स्ट बैट्समैन। अब आउट होने के बाद नए बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं रचना मकवाना। काफी रोमांचक मैच है, फाइनल मैच खगाव और एवेंजर्स टीम की ओर से। बधाई ने भाई, विनती भाई, नेट में बाहर भेज दो भाई, नेट में बाहर रहो, भेज दो। क्या हो रहा है तो भाई किसी तकलीफ है बहुत साइड एवेंजर्स का बहुत बाहर भेज दो। 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन। प्लीज बाहर भेजो, नेट का नहीं है। ओके, और ये खेल दिया है लाजवाब फील्डिंग। काफी अच्छी फील्डिंग। 1 रन के लिए अच्छी फील्डिंग। 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 सनराइज 11। वाइड बॉल 65 रन, 65 रन। एवेंजर्स टीम एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन। ओवर की समाप्ति 5 ओवर 66 रन, 1 विकेट। 5 ओवर 66 रन, 2 विकेट। पांच ओवर 66 रन, 2 विकेट। બોલરનું નામ
नेक्स्ट बॉलर बीनाबेन डोडिया 6 गाम की बीना ओर से जोड़िया गेंदबाजी करेगी रचना मकवाड़ा और खेल दिया है। एक रन एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन। छठा ओवर चल रहा है और ये आउट, काफी अच्छा कैच तृप्ति बेन से ओपनिंग आए थे। वापसी रुपल आउट हो गए वापस रूपल बेन बारड आउट, अच्छा कैच तृप्ति बेन से। नेक्स्ट बैट्समैन कर्ण के नुकसान पर नेक्स्ट बैट्समैन दराबेन कनाडा और आउट, रन आउट, थ्रो हार गए तृप्ति बेन, रन आउट हो चुके हैं। आउट आउट भाई, लेकिन पैर आउट आ गया। काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छा थ्रो, रन आउट। रचना बेन मकवाना रन आउट हो चुके हैं। तृप्ति बेन ने काफी अच्छी फील्डिंग की, काफी अच्छा थ्रो। नेक्स्ट बैट्समैन शीतल बेन डोडिया बेसमेंट है शीतल डोडिया ये 9 बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन। कमरे जोर घुमाया लेकिन कोई रन नहीं ओवर समाप्त। ए भाई धवल भाई, एक बॉल बाकी से। एक नौ बॉल है तो अंपायर एक बॉल बाकी है तो एक बॉल बाकी है 9 बॉल है तो ना ऐसा आता है कि जाओ छठी ओवर नो खेलो लो आज लो बताते थे लेकिन कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 69 रन, 69। 6 ओवर 69 रन 4 विकेट काफी अच्छी फील्डिंग, रन आउट हो सकते थे लेकिन चूक गए। ग्रुप द्वारा आयोजित बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट ની ફાઇનલ મેચ काफी रोमांचक फाइनल मैच। અને 6 ગામ વચ્ચે રમાયેલી છે कोई रन नहीं। જેમાં 6 ગામી ગામ જીતી अच्छी बॉलिंग करते हुए 7 ओवर जारी अच्छी बॉलिंग करते हुए श्रेया बेन मकवाना मारना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का पूरी तरह से संगम नहीं हुआ। वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन और एक खेल दिया कैच ड्रॉप। काफी अच्छी फील्डिंग भी करते हैं, कैच ड्रॉप हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन से 72 रन यानी कि 72 रन। कैच ड्रॉप, डाई मारकर कैच करना चाहते थे लेकिन कैच नहीं हुआ। अंपायर से रिलीज कोई रन 72 रन काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं।
7 ઓવર 72 રન 4 વિકેટ. 72 રન. फाइनल लास्ट ओवर. 4 વિકેટના સ્થાન પર 72 રન. છેલ્લી ઓવર નાખવા આવ્યા છે. लास्ट ओवर अपनी टीम की ओर से खुशीबेन कोइसिया. वाइड बॉल. स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 73 रन्स. एवेंजर्स टीम 73 रन हो चुके हैं अभी तक. काफी अच्छा कैच. दूसरा कैच नंदिनी बेन डोडिया से. काफी अच्छा कैच. काफी अच्छे खिलाड़ी है. बहुत शानदार कैच है. दूसरा कैच अच्छा किया नंदिनी बेन ने. अस्मिता बेन डोडिया नेक्स्ट बैट्समैन. 1 रन. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 रन 74. फिर से 1 रन. 75 रन. एवेंजर्स टीम का काफी अच्छा खेलते हुए. खुशी गेंदबाजी करते हुए राइट कम ओवर और ये गोल हो गए. मारना चाहते थे चुप गए. याची बेन डोडिया नेक्स्ट बैट्समैन. एवेंजर्स टीम 1 रन चुरा लिया. काफी अच्छी बैटिंग. 7 રન 78 રન કરવાના જીતવા માટે. 6 ગામને જીતવા માટે 78 રન કરવાના છે 8 ઓવરમાં. फाइनल उदी पोई गई जुमा तो केस कर दी जैसे फील्ड सजाते हैं और संगा के दोनों बल्लेबाजी करते हैं. इस टूर्नामेंट ये फाइनल मैच एवेंजर्स और शोगांव के बीच, जिसमें एवेंजर्स ने अपने 8 ओवर में 77 रन बनाए. करीब 1000 के आसपास के यहाँ प्रेक्षक की संख्या. ये पहली हेमा मोगल बार ग्रुप द्वारा आयोजित बॉक्स टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट की आ मैच જેમાં ફાઇનલમાં એવેન્જર્સ ટીમે 77 રન બનાવ્યા છે. સોગામે આ મેચ જીતવા માટે 78 રન 8 ઓવરમાં બનાવવાના છે. ધવલભાઈ નો બોલ લીધો. ઓકે. આ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચમાં રન બનાવવાના છે. તો આ મેચમાં 78 રન અશક્ય નથી અને શક્ય પણ નથી. બહુ સારી રીતે રમ્યા છે. તો વિઘ્નેશભાઈ, તમારું શું કહેવું છે? કોણ મેચમાં જીતી શકશે?
थैंक यू जितेश भाई। છ ગાઉને 8 ઓવરમાં 78 રન કરવાના છે. પ્રથમ વખત આ ટુર્નામેન્ટમાં રન થયું છે. ફાઇનલ મેચ કાફી રોમાંચક મેચ. 6 ગાવર એવેન્જર્સ ટીમ જોવા છે. ફાઇનલ રમી રહી છે. એમાં આપણે મેહુલભાઈનો ખૂબ ખૂબ અહીંથી આભાર માનીએ છીએ કે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું. તેમાં આટલું સફળ રીતે આયોજન કર્યું. લગભગ 1000ની સંખ્યામાં અત્યારે અહીં આપણે આ ફાઇનલ જોવામાં પ્રેક્ષકોની સંખ્યા છે. તો જે અહીંયા જોવા આવ્યા છે તે બધાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આવીને આવી રીતે પ્રોત્સાહિત કરતા રહેશો. બહેનોની આ પહેલી ટુર્નામેન્ટ છે. 77 જીતવા માટે 78 રન કરવાના. ચાલો ભાઈ ઓપનર આવી જશો ભાઈ. 6 ગામના ઓપનર આવી જશો. ફાઇનલ મેચમાં અમ્પાયરની સેવા આપે છે એવા હર્ષિલભાઈ મકવાણા, લેગ અમ્પાયર, મેન અમ્પાયર ધવલભાઈ ડોડિયા, ખૂબ ખૂબ આભાર. હું રાકેશભાઈને કહું કે આપણે આ ટુર્નામેન્ટનું જે આયોજન કર્યું છે જેમાં આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન તમને કેમ લાગ્યું અને આ ટુર્નામેન્ટમાં જે કાંઈ ઉપસ્થિત મળ્યું છે તો તે શબ્દ કહેશે અમિતભાઈ. ચાલુ તો છે. આ તો બોલે છે બે ન હોય. ભાઈ બોલર નું નામ કહેજો. થેન્ક યુ. આભાર. બોલિંગ નેહલબેન મકવાણા, નેહલબેન બારડ, સોરી નેહલબેન બારડ. આભાર. पहला बॉल 1 रन. बंशीबेन देगड़ा और नंदिनीबेन डोडिया अपने आते हुए और ये उठाकर खेल दिया नंदिनीबेन ने. कोई रन नहीं. पहला ओवर जारी. काफी अच्छा बॉल उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बैट पर बॉल नहीं आई. सभी खिलाड़ी अच्छी बॉलिंग, काफी अच्छी बॉलिंग नेहलबेन से. अच्छी गेंदबाजी करते हुए शॉट मारा. 4 रन. काफी अच्छा शॉट नंदिनीबेन डोडिया से. काफी अच्छे बैट्समैन है. 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. फिर से उठाकर खेलना चाहते थे. 1 ओवर 5 रन. 5 रन. पहली ओवर ध्यान से 5 रन. कोई नुकसान नहीं. नेक्स्ट बॉलर रुपलबेन बारड़. अच्छी बल्लेबाजी की है. गेंदबाजी नहीं किया करते रुपल. फील्ड सजाते हुए रुपल की गेंद उठाकर खेल दिया है.
कोई रन नहीं आते थे। मेरे साथ में 4 रन चले जाते हैं उसके फलस्वरूप स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। बधाई नो बोल भाई जो को होने से समझ नहीं कट आउट। काफी अच्छी बॉलिंग। मंत्री बेन आउट। रूपल बेन बारड़ काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए चौगाम के पहले विकेट का बदल भूपल को मिलने वाली है पहली सफलता दूसरी ओवर पे नेक्स्ट बैट्समैन तृप्ति बेन देगड़ा। टीम है एक होकर खेल रही है दूसरा ओवर चल रहा है 5 रन हुए हैं अभी जीतने के लिए 78 रन करने हैं। एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। टाइट में नंदनी बेन डोडिया। अच्छी गेंदबाजी करते हुए रूपल बारड़ ये गेंद फिर से नेट पर लगा, कोई रन नहीं। कोई रन नहीं। काफी अच्छी फील्डिंग। अच्छी गेंदबाजी करते रूपल काफी अच्छी फील्डिंग बढ़िया फील्डिंग करते हुए कोई रन अपनी नहीं। टीम की ओर से। ओवर की समाप्ति 2 ओवर 6 रन। ओवर की समाप्ति। बॉलर ने 2 ओवर में 6 रन दिए और 1 विकेट का नुकसान। नेक्स्ट बॉलर रचना बेन। आप पूरा खेल के दीजिए ओवर अच्छी गेंद ऐसा लगता है एमरजेंसी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं काफी अच्छा बॉलिंग रचना बेन मकवाना से। काफी अच्छी बॉलिंग। 3 से अच्छी बॉलिंग। स्टंप आउट करना चाहते थे लेकिन नॉट आउट। अंपायर का इशारा नॉट आउट। फिर से काफी अच्छी बॉलिंग रचना बेन मकवाना। આ ટુર્નામેન્ટ જીવન અહીંયા દરેક બહેનો ભાઈઓ દરેકનો પૂરો સાથ સહકાર છે તેમજ અહીંયા જે કોઈ બહેનો અહીંયા પધારેલ છે તો Last ball. એમને इस ओवर से હું कोई એમના रन नहीं। શબ્દમાં સાંભળવા માંગુ છું કે આ ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન આપણે શું શીખવા મળ્યું શું જાણવા મળ્યું मैडन ओवर। અને શું काफी अच्छी बॉलिंग। બીજું શું કરી શકો છો એનો પોતાનો 3 ओवर 6 रन मैडन ओवर। તો અમને ખબર પડે કે ભવિષ્યમાં કેવું કરવું છે જીવાથી પટેલના પેલા જ્યોતિબેનથી આપણે શરૂઆત કરીએ 12 ગામના મહેમાન છે અને જ્યોતિબેનને કહી કે जीतने के लिए 72 रन यानी कि 72 रन 72 रन करवाना है जीतवा माटे। 30 बॉल में नंदनी बेन काफी अच्छा शॉट 6 रन। काफी अच्छा खेलते काफी अच्छे बैट्समैन है। 6 रन खूबसूरत शॉट नॉट आउट। अंपायर का इशारा। काफी अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए कैच ड्रॉप हो गया। कैच ड्रॉप। और ये फिर से खेल दिया है 1 रन और आगे बढ़ता हुआ 13 रन।
4 बॉल हुए अभी, इस ओवर के 2 बॉल बाकी है। और ये खेलना चाहते थे लेकिन ये कैच ड्रॉप हो गया। 2 बार कैच करना चाहते थे, ठीक से ड्रॉप हो गया। काफी अच्छी बॉलिंग और ये फिर से शॉट खेल दिया है। 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। 4 ओवर 14 रन, 4 ओवर 14 रन, 1 विकेट, 6 रन, 4 ओवर 14 रन। एक रन, 15 रन, स्कोर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट बॉल, अस्मिता बैन, नेक्स्ट बॉल, फुल टॉस बॉल, काफी अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, मैन विकेट, यानी कि नंदिनी मेंडोडिया आउट हो जा रहे हैं। काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन उससे भी अच्छा कैच, रूपल बेन से काफी अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, सरदाम को लगता हुआ है दूसरा छक्का। काफी अच्छा खेलते थे। सोल रन, एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। 4 बॉल हुए अभी। कैच ड्रॉप हुआ। लास्ट बॉल, अस्मिता बेन बढ़िया बॉलिंग करते हुए संगीता बेन से चुप गए। ओवर की समाप्ति। पांच ओवर 70 रन, 5 ओवर 70 रन। और ये उठाकर खेल दिया है। नेक्स्ट बॉलर प्राची बेन डोडिया, याची बेन डोडिया। एक रन, फाइनल मैच, रोमांचक मैच, काफी फाइनल मैच। 6 ओवर एवर्जेंस टीम स्टंपिंग आउट करना चाहते थे लेकिन नॉट आउट, अंपायर का इशारा। काफी अच्छी विकेट कीपिंग। और उठाकर खेल दिया है ये 4 रन। तृप्ति बेन देगरा काफी अच्छा खेलते, 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। 2 बॉल बाकी है। तृप्ति बेन आउट। काफी अच्छी बॉलिंग की प्राची बेन ने। तीन विकेट के नुकसान पर 23 रन, 3 विकेट, 6 रन।
नेक्स्ट बैट्समैन जानवी बेन सोलंकी, स्ट्राइक में संगीता बेन। આભાર મીનાબેન. આપની બધી તો બહુ શક્યતા નથી પણ તમારું સૂચનને અમે માન્ય રાખીએ છીએ કે આપણી ટીમ થાય એવું હું ઈચ્છું. काफी रोमांचक मैच। થાય પણ અમારે શક્ય નથી. 7वां ओवर शुरू है। नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल। આ કશું પણ કોઈ પણ ગામમાં જેમને કોઈને પણ અમે અમારું કહીએ ને એટલે કે કોઈ તારે વાંધો નહીં, તમે મેં ઊભા જ છીએ, તમે તમતારે ક્યાં પીછા, અમે તમતારે રમીએ ન રમીએ પણ અમે સવારથી સાંજ સુધી બેઠા જ છીએ. તો તમે તમતારે કહી દો એક રન કે અમે અમારી स्कोर आगे बढ़ता हुआ। અહીં આવી જઈ છે. 25 रन और एक हो गया लेग साइड। અમારામાં બે શબ્દો છે. एक रन। कोई रन नहीं। काफी अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग धराबेन कनारा से। काफी अच्छा कैच धराबेन कनारा से। अच्छी बॉलिंग और अच्छा कैच धराबेन कनारा से। માતાજી તમને સારો આપે અને આવી રીતે સારી સારી ટુર્નામેન્ટ રમાડીએ છે એવું આપણે ઈચ્છીએ. એવા અમારા સંગ્રહી કાર્યકરો કે કોઈ પણ કાર્યમાં આગળ હોય એવા અમારા નીરુબેન સોલંકીને કહી ત્યાં અમારા બે શબ્દ કે 26 रन। 7वां ओवर चल रहा है। जीतने के लिए 78 रन करने हैं। 78 रन। जीतने के लिए चौके और छक्के लगाने पड़ेंगे। फाइनल मैच, ओवर की समाप्ति। 7 ओवर 26 रन 4 विकेट। गाँव 24 रन 4 विकेट। 7 ओवर लास्ट ओवर। काफी रोमांचक मैच, मजा आ रहा है। बहुत अच्छा खेलते हैं दोनों टीमों। નથી રાખ્યું. દરેકને રમવાનો ચાન્સ, દરેકનું अच्छी विकेट कीपिंग। ઉજ્જવળ છે તેની પણ આપણે અહીંયા ઓલું કર્યું છે. અહીંયા काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं જે કાંઈ કહ્યું मानसी बारड़। તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. આવીને આવી રીતે સાથ સહકાર દેતા રહેશો. અમારે અહીંયા ઘણી બેઠા છે. काफी अच्छी फील्डिंग मानसी बेन से। તો તેઓ આ મેચ રમ્યા તે પછી તમને કેમ લાગ્યું કે આ ટુર્નામેન્ટમાં તમને કેવું ગમ્યું? काफी अच्छा थ्रो બે શબ્દો मानसी बेन बारड़ से। काफी अच्छी बॉलिंग। 2 बॉल बाकी। फाइनल मैच के सिर्फ 2 बॉल बाकी और ये खेल दिया है लेग साइड की ओर। 1 रन से संतोष। लास्ट बॉल फाइनल मैच में भाई चेल्लो दड़ो एवेंजर्स टीम। इसी के साथ फाइनल मैच एवेंजर्स टीम ने फाइनल मैच जीत लिया है। काफी अच्छा मैच, काफी अच्छी मेहनत और ये देखिए काफी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। कितनी मेहनत के बाद ये फाइनल मैच जीते हैं एवेंजर्स टीम ने। काफी अच्छी मैच फाइनल। इसी के साथ एवेंजर्स मैच ने ये फाइनल मैच भी जीत लिया है। 50 रन थी जीती। आओ भाई खूब सरस। अच्छी अंपायरिंग की धवल भाई डोडिया, अंचल भाई मकवाना लेग अंपायर। काफी अच्छी अंपायरिंग फाइनल में।
દરેક ભાઈઓ બહેનો કે જેઓ અહીંયા એના મનને બોલાવે કરતા હતા, તો એ લોકો બોક્સમાં અહીંયા કૂદકાબાજી કરતા હતા. મિનિટનો સમય આપવાનો છે ફક્ત. પછી અમારે પણ અહીંયા આજે બીજો પ્રોગ્રામ ડીજે આપેલું મેદાન હોય, ઝડપથી ખાલી કરવાનું છે, તો ઝડપથી આવી જશો દરેક ભાઈઓ બહેનો, પ્લીઝ જલ્દીથી આવી જશો. દરેક ટીમના ખેલાડી આવી જાય ભાઈ. રનર્સઅપ, ચેમ્પિયન, ભાગ લીધેલ દરેક ખેલાડીઓ દરેક અહીંયા આવી જાય. ઘડીક અહીંયા બેસી શકાય એવું છે, ઝડપથી આવી જશો જેથી કરી આપણે આ ટુર્નામેન્ટને જે સફળ બનાવી છે તે બદલ ખૂબ ખૂબ દરેકનો આભાર. 10 મિનિટનો સમય છે આપણી પાસે, ત્યાર પછી આપણે આ ગ્રાઉન્ડ ખાલી કરવાનું હોય. ઝડપથી આવી જશો. બંને ટીમના ખેલાડીઓ આવી જાઓ ઝડપથી. તેમજ આ ટુર્નામેન્ટમાં હેમા મોગલ બાર ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત આ બોક્સ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં દરેક સભ્યો, દરેક કાર્યકરો, દરેક નાના મોટા ભાઈઓ કે જેઓએ અહીંયા કોઈ પણ જાતનું શરમ રાખ્યા વગર આટલું સરસ કામ કર્યું છે કે એક હાથ પાડે ત્યાં તરત તૈયાર થઈ જાય કે ચાલો ભાઈ શું કામ છે. એટલે દરેકનો અહીંથી એવો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે આવીને આવો સાથ સહકાર દેતા રહેશો. 10 મિનિટનો સમય હોય, કોઈ જશો નહીં. અહીંયા વિજેતા ટીમ, રનર્સઅપ ટીમ ને જે એટલું સારું રમ્યા, આખો દિવસ સવારથી માંડીને સાંજ સુધી રમ્યા છે, 4 મેચો રમ્યા છે, તો એમને પ્રોત્સાહિત કરવા જ જોઈએ. તો માટે જલ્દી અહીંયા પધારશો. રનર્સઅપ ટીમ, ચેમ્પિયન ટીમ, આભાર. રમેશભાઈ. સરસ કાર્યક્રમ રહ્યો આપણો, અને તમે સૌએ અમારો જુસ્સો વધાર્યો ખાસ તો. એટલે બધા હજી એક થોડોક જુસ્સો વધારવાનો છે. 5 મિનિટ મારી હારું થઈને તમારે તડકો ખાવાનો છે. થોડાક વરાવી આવો ને તો મજા આવે કે તડકો ખાધો તો ન્યાય તે ઠંડી રોટી વાટી. એટલે થોડાક બધા વરાવી આવો ને કે જે રેમા છે એ બધા જ બહેનો અહીં આગળ નીચે આવી આવો. હાર્યા જીતા ન જોતા, આપણે રેમા ઈ જીતેલા છીએ, કારણ કે જે રમે ઈ જીતે અને રમે ઈ હારે. એટલે દરેક બહેનો રમેલા બધા અહીંયા આગળ આવી આવો. બાકીના વડીલો ભલે ખુરશીમાં બેઠે પણ થોડા ખોરા આવી આવો. ઝડપથી ભાઈઓ પણ આ બાજુ બધા આવી આવજો ઝડપથી. અને આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા બદલ રનુતાબેન અને મેહુલભાઈને સિહોરથી પધારેલ થેન્ક યુ સમર. 2 મિનિટ પકડતો.
તાળીઓથી વધાવીએ કે આપણને સરસ મજાની આવી તક આપી છે. મારો તો લાઈવ ચાલુ છે તો બરોબર છે. ખૂબ ખૂબ સરસ વાત છે કે આયોજકનું સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છો તમે. સારી વાત છે કે જે કોઈ આયોજક હોય એને કોઈ પણ રીતે આપણે સન્માનિત કરીએ તો એનો જુસ્સો વધે અને ભવિષ્યમાં પણ જે કાંઈ કાર્યક્રમો કરે એમાં એને એમ થાય કે ના મારી સાથે આખો સમાજ જોડાયેલો છે. હવે ઝડપથી આપણે આપણો કાર્યક્રમ ચલાવશું કારણ કે આપણે ઘણા બધી મેચ રમાણી પણ એમાંથી ઘણા બધાને આપણે મેન ઓફ ધી મેચનો પુરસ્કાર આપી ચૂક્યા છીએ અને ઘણી મેચના બાકી પણ છે. પણ એ પહેલા જે લોકોએ આપણને સહયોગ આપેલો છે એને યાદ કરવા જરૂરી છે. તો આપણને જે આ કાંઈ મંડપ સર્વિસનો સામાન છે, મંડપ છે, સ્ટેજ છે, ખુરશી છે, ટેબલ છે, એ વગેરે સીતારામ મંડપ સર્વિસ સૌજીભાઈ નાગજીભાઈ ડોડિયા પરિવાર તરફથી આપણને સહયોગ મળેલો છે અને એકદમ તાળીઓથી વધાવી લઈએ. મોહિતભાઈ ચંપકભાઈ ડોડિયા એટલે કે લક્ષ્મી લાઇટ ડીજે એન્ડ ડેકોરેશન એટલે મોહિતભાઈ તરફથી માયક તો છે સાથે 6012 રૂપિયા પણ રોકડ સહયોગ લેલો છે તો એને પણ તાળીઓથી વધાવીએ. 1200 રૂપિયા સન્નીભાઈ અતુલભાઈ મકવાણા જે આયુષ્માન કાર્ડનું કામ કરી રહ્યા છે. સવારના મેચ તો જોયો જ નથી, બધાને આયુષ્માન કાર્ડ કાઢવામાં જ છે ને હજી એની પાસે લેન છે તો એને એકદમ ડબલ તાળીઓથી વધાવીએ. એ જ રીતના અમારા અજયભાઈ જીતુભાઈ કનાડા તમે બધા મને ને કદાચ મેહુલભાઈ ને મોહિતભાઈ ને અહીંયા બધે જોયા હોય પણ અજય અમારો બધા જ કામ ગમે એ ચીંધ્યું હોય એ બધા જ કામ એ પૂર્ણ કરે છે એને એકદમ ડબલ તાળીઓથી વધાવીએ. એક એટલે એમની તરફથી પણ રોકડ છે. જતીનભાઈ વનરાજભાઈ કનાડા તરફથી 1200 રૂપિયા. જતીનભાઈએ આજ આખો દિવસ મેચ જોવાને બદલે રસોડાની જવાબદારી સંભાળી હતી. ત્યાં રસોઈ બનાવવી, જમાડવા અને કોઈ પણ વસ્તુમાં કાંઈ મુશ્કેલી ન પડે એનું ધ્યાન રાખવાનું કામ જતીનભાઈ વનરાજભાઈ કનાડાએ કર્યું છે. એને પણ એકદમ આપણે તાળીઓથી વધાવીએ અને એની તરફથી પાછા 1200 રૂપિયા રોકડા પણ સહયોગ છે. સન્નીભાઈ તરફથી પણ 1200 રૂપિયા છે. અજયભાઈ તરફથી પણ 1200 રૂપિયા રોકડ સહયોગ છે. એ જ રીતના લાલુભાઈ રામદેવ ફ્લાવર વાળા અહીંયા કાલના અમારી ગોઠવવામાં અને અમ્પાયરિંગમાં જે કાંઈ ગોઠવણી કરવાની થાય એમાં સહયોગ મળતો હતો તો લાલુભાઈ ની તરફથી 1100 રૂપિયા પણ છે અને ખૂબ જ કામગીરી કરી છે એને તાળીઓથી વધાવીએ. 501 રૂપિયા અંજલિબેન રસિકભાઈ કનાડા ડોક્ટર અંજલિબેન તરફથી રોકડ સહયોગ છે. 1101 રમેશભાઈ જમનાધરભાઈ કનાડા તરફથી 501 રૂપિયા તુષારભાઈ મકવાણા જે આયુષ્માન કાર્ડના નામ નોંધવા બેઠા છે. 501 10 તારીખ મિત્ર મંડળ, 501 11 તારીખ મિત્ર મંડળ, 1100 રૂપિયા જેડી 11 ભાવેશભાઈ બારડ તરફથી, 1100 રૂપિયા દિલીપભાઈ પાવગાંઠિયાવાળા તરફથી, 201 રૂપિયા તેજલબેન જિગ્નેશભાઈ રાઠોડ સિહોર તરફથી, 501 રૂપિયા ઝાલાવાડી રામી માણિકનાથી ટ્રસ્ટ તરફથી, 1100 રૂપિયા કિરીટભાઈ હરજીવનભાઈ સોલંકી તરફથી, 501 રૂપિયા ડોડિયા કુટુંબ મહિલા મંડળ 7 તારીખ તરફથી, 501 રાકેશભાઈ ટાકોલિયા ઝાલાવાડી જ્ઞાતિના પ્રમુખ છે પણ પર્સનલ એના તરફથી આપેલા છે. 1100 રૂપિયા પ્રકાશભાઈ ડોડિયા સમસ્ત સમૂહલગ્ન સમિતિ વાળા, 1100 રૂપિયા કે કિશોરભાઈ ડોડિયા વર્તેજ વાળા તરફથી, 501 મકવાણા રજનીશભાઈ જયેન્દ્રભાઈ, 1100 રૂપિયા ધવલભાઈ મનુભાઈ ડોડિયા પાલિતાણા મિત્ર મંડળના પ્રમુખ, 501 ભૂપતભાઈ મકવાણા મકવાણા ફ્લાવર્સ, 501 કિશોર પાન કિશોરભાઈ મકવાણા, 250 રૂપિયા મુનીબેન વિરેશભાઈ ડોડિયા. આ સૌને એકદમ તાળીઓથી વધાવો કે કાર્યક્રમ એમને નહીં થાય. તમે બધા કદાચ
ઘણી બધી એમને ટીમો તું- મને યાદ છે તું કે ક્યાં બોક્સ ક્રિકેટમાં પ્રેક્ટિસ ક્યાં કરવા જતી હતી અને તમે ત્યાં જોયું હોય છે કે એક કલાકના તમે 1000 રૂપિયા દીધા છે. ફોટા પાડવા. તો આ કેટલો ખર્ચો થયો હશે? અહીંયા 6 કલાક બોક્સ ભાડે રાખ્યું છે, ગ્રાઉન્ડ ભાડે રાખ્યું છે અને જમણવાર કર્યો છે. એટલે એમને આ નથી થતું. સમાજના આગેવાનો તરફથી આવો સહયોગ મળે ત્યારે જ થતું હોય છે. એ જ રીતના 500 રૂપિયા જગદીશભાઈ નાનજીભાઈ બારડ, 500 રૂપિયા સરગસ્ત પ્રવીણભાઈ જીવણભાઈ મકવાણા એટલે કે ગઠ્ઠાભાઈ, 1200 રૂપિયા મકવાણા કલ્પેશભાઈ નાગજીભાઈ કામલી, 501 રૂપિયા મકવાણા મહેશભાઈ નારાયણભાઈ ખોડિયાર મંદિર, 1001 સરગસ્ત ભરતભાઈ હિંમતભાઈ ધારુકિયા હસ્તે મિતેશભાઈ, 501 રૂપિયા બારોડ કુટુંબ મહિલા મંડળ, 101 ચંદ્રકાંતભાઈ ત્રિભુવનભાઈ મંડળિયા, 101 કિરણભાઈ ચુનીભાઈ ચાવડા, 151 રૂપિયા બાપા સીતારામ ફ્લાવર્સ રાજુભાઈ કનાડા, 501 ભરતભાઈ ડાયાભાઈ કનાડા, 501 બચ્ચુભાઈ આંબાભાઈ મકવાણા, 501 સિયોર મહિલા મંડળ, 500 રૂપિયા સંજયભાઈ ડોડિયા 6 ગામના પ્રમુખ, 1111 રૂપિયા 111 રૂપિયા પરેશભાઈ ચંદુભાઈ જીંજુવાડિયા, 250 રૂપિયા મકવાણા રાજેશભાઈ હિંમતભાઈ, 1201 રૂપિયા અવિનાશભાઈ મુકેશભાઈ સોલંકી, 500 રૂપિયા પાલિતાણા મહિલા મિત્ર મંડળ, 251 રૂપિયા માયાબેન ધીરુભાઈ કનાડા મહિલા મંડળ. સૌનો એકદમ તાળીઓથી વધાવીએ કે આ સૌએ રોકડ સહયોગ અને કામગીરીમાં પણ સહયોગ આપ્યો છે. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. આ ગ્રાઉન્ડ જે આપણને આપવામાં આવ્યું એ ધ્રુવભાઈ જે આપણા માટે થઈને સ્પેશિયલી એને આજે સાંજનું કાર્યક્રમ આપેલો છે, આ સ્ટેજ એનું બનાવેલું છે, છતાં હા પાડી છે. એટલે હું ધ્રુવભાઈ દવેને વિનંતી કરું કે અહીંયા પધારે. ધ્રુવભાઈ કાપે રોસ્ટાવાળા કે એનો કાર્યક્રમ હતો, ખરેખર તો એને આ ભાડે દીધેલું છે, છતાં આપણી માટે સ્પેશિયલી જગ્યા આપણને કીધું કે ભાઈ તમે ત્યારે 5 સાડા 5 લગી વાપરજો. આપણે થોડીક ઝડપ તો રાખી પણ છતાં એનો સમય જાય જ છે એને, કારણ કે અહીંયા બધું સાફ કરવાનું છે, ગોઠવવાનું છે, છતાં એમ કહે કે ભાઈ ના ના તમારો કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરી લો. ધ્રુવભાઈ આવે ત્યાં સુધીમાં કહી દઉં કે ખૂબ સરસ રીતે તમે બધા ખૂબ સરસ રમ્યા. ખાસ કરીને 60 વર્ષથી નીચેના ક્રમમાં આવતા 50 સુધીના બહેનોને એકદાણ બધા તાળીઓથી વધાવજો. આપણે એક બેનને તો જોયા, એક બેનને આપણે ખબર છે કે પડી ગયા તો આપણે હોસ્પિટલ પણ લઈ જવા પડ્યા, પણ આવું તો ઉંમર થાય એટલે ખ્યાલ આવે. પણ આપણે આ કાર્યક્રમ જ એ માટે હતો કે તમને તમારી તંદુરસ્તીનો ખ્યાલ આવે. તમે તમારે ઘણી દાણ એમ થાય કે આપણે કાંઈક કરીએ પણ તમને એમ થાય કે સારું આ કઈ રીતના કરી શકશું, તો તમારામાં જે કોન્ફિડન્સ છે એ બહાર આવ્યો. આમાં આપણને ઘણા બધા સારા સારા ખેલાડીઓ જોવા મળ્યા. એને પોતાને પણ નહીં ખબર હોય કે હું આવું સારું રમી શકું છું. તો એક દાણ બધા જ ખેલાડીઓને આપણે સૌ સાથે મળીને તાળીઓથી વધાવી લઈએ. અને હવે દરેક લીગ મેચ જે રમાણી હતી એના મેન ઓફ ધી મેચ આપણે આપવા જઈ રહ્યા છીએ. રામદેવ 11 અને લક્ષ્મી ટાઇટન્સ વચ્ચે જે મેચ રમાયેલ એમાં લક્ષ્મી ટાઇટન્સના મિતાલીબેન મકવાણા મેન ઓફ ધી મેચ થાય છે. તેઓ અહીંયા પધારે. ગૌરંગભાઈ કન્નડાને વિનંતી કરું કે એમને મેન ઓફ ધી મેચ આપે. બેનો ના રચનાબેન અમિતભાઈ મકવાણા પધારે એમને મેન ઓફ ધી મેચ આપવા માટે. આવ્યા બે ઉપર, હા ઉપર જાઓ. હિટલોક આવી બીજો જે મેચ હતો એના પછી ચામુંડા 11 અને પાલિતાણા ટાઇટલ્સ વચ્ચે, એમાં પાલિતાણામાંથી કોમલબેન ખોખર મેન ઓફ ધી મેચ થાય છે.
કોમલબેન બગદાણિયા હાલ ને તો તેઓથી અહીંયા પધારે. અને હું અર્ચિતાબેન ગૌરવભાઈ કનાડાને વિનંતી કરું કે પધારે અને એમને મેન ઓફ ધી મેચ આપીને સન્માનિત કરે. એના પછીનો મેચ એવન્જર્સ અને JD11 વચ્ચે રમાયેલ. એમાં એવન્જર્સના માનસીબેન બારડ જે મેન ઓફ ધી મેચ થાય છે અને એમને આપવા માટે હું મીનાબેન રાજેશભાઈ ડોડિયાને વિનંતી કરું કે પધારે અને એમને સન્માનિત કરે. એના પછીનો મેચ સહગામ અને સિહોર વચ્ચે રમાયેલ, જેમાં સિહોરના તેજલબેન રાઠોડ મેન ઓફ ધી મેચ થાય છે. વરજ આસરી એમને આપવા માટે હું દક્ષાબેન કનાડાને વિનંતી કરું કે પધારે. દક્ષાબેન કનાડા પછી વર્ષાબેન પણ આવી જાય. વર્ષાબેન કનાડા ભાવનગર ગોયલવાડી જ્ઞાતિના પ્રમુખના ધર્મપત્ની વર્ષાબેન પણ પધારે. આમ બેવાના વચ્ચે વ્યા વચ્ચે અને આના પછીનો મેચ બસ સિયોર એ અને શ્રી 11 વચ્ચે રમાયેલ. તેમાં પણ તેજલબેન રાઠોડ મેન ઓફ ધી મેચ થાય છે. બોલાયો તો વી ગયો એલા એના ગુરુ એલા એકલો નીકળી જતો. વર્ષાબેન એના પછીનો મેચ મા 11 અને સહગામ વચ્ચે રમાયેલ, જેમાં ફોટા પડે નંદનીબેન ડોડિયા મા 11 અને સહગામ વચ્ચે રમાયેલ, જેમાં નંદનીબેન મેન ઓફ ધી મેચ થાય છે. નીરુબેન સોલંકીને વિનંતી કરું કે અહીંયા પધારે. નંદનીબેન ખૂબ સરસ રમ્યા છે. એના પછી મેચ મકવાણા 11 અને રામદેવ 11 વચ્ચે રમાયેલ, જેમાં રામદેવના નેહલબેન ચાવડા મેન ઓફ ધી મેચ થાય છે. અને એમને ટ્રોફી આપવા માટે યોગિતાબેન બારડને વિનંતી કરું કે અહીંયા પધારે. માનસીબેન બારડ આવી જાય રાધે અને એવન્જર્સમાંથી માનસીબેન બારડ. એના પછીનો મેચ 20 ભુજાલી અને પાલીતાણા ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાયેલ, જેમાં પાલીતાણાના જલપાબેન ખોકર હું કીધું ડોક્ટર? હવે ગયા કાંઈ વાંધો નહીં. એમ મીનાબેન ધારુકિયા પધારે.
હીરવા ઘરે છે ઈ આવી ગઈ એકદમ આવી ગયા હોય એટલે મેં નામ નથી બોલતો, બાકી મારા ધ્યાનમાં ઘણાય છે નામ. તો રેણુકાબેન જ આવી જાવ ને આપણે. રેણુકાબેન હાલો. આપણે ઓલા ભાઈ ધ્રુવભાઈ દવે આવ્યા નહીં આવે? ઠીક. પહેલી સેમીફાઈનલ પાલીતાણા અને છગામ વચ્ચે રમાયેલ. પહેલી કે બીજી એવું નથી જરૂરી, બે આરોર જ રમાતી હતી એટલે પહેલી બીજીની જરૂર નથી. પણ પાલીતાણા અને છગામ વચ્ચે સેમીફાઈનલ રમાયેલ, જેમાં નંદનીબેન મેન ઓફ ધી મેચ થાય છે. અને એને આપવા માટે હું ઝાલાવાડી જ્ઞાતિના પ્રમુખ રાકેશભાઈ ને કહું કે અહીંયા પધારે. તાળીઓથી વધાવજો બેન ભાઈ. હવે સેમીફાઈનલમાં અને બીજી સેમીફાઈનલ અને એવન્જર્સના માનસીબેન બારડ અહીંયા પધારે. અને ભાવનગર જ્ઞાતિના પ્રમુખ શ્રી મનોહરભાઈ કન્નડાને વિનંતી કરું કે એમને મેન ઓફ ધી મેચની ટ્રોફી આપીને બિરદાવે. ખૂબ ખૂબ માનસીબેનને પણ અભિનંદન કે ખૂબ સરસ રમ્યા. અને હવે ફાઇનલ મેચમાં કોણ હારું રહ્યું? હવે તો બે ટીમ વાળાને ખબર જ હોય ને કે કોણ રમ્યું એમ. છગામ ને એવન્જર્સ વાળા હતા. હવે એવન્જર્સના માનસીબેન બારડ ફરીથી પધારે અને એમને સ્પેશિયલ અલગ ટ્રોફી મેન ઓફ ધી મેચની આપવામાં આવી રહી છે. હું કિશોરભાઈ એટલે કે કે ને વિનંતી કરું કે એમના હાથે આ ટ્રોફી આપી સન્માનિત કરે. અને હવે 3 ટ્રોફી એવી છે, ઘણા જોતા હોય મેચ ટુર્નામેન્ટ જોતા હોય તો એને ખબર હોય કે આમાં 3 ટ્રોફી બીજી વધારે હોય. બધાને મેન ઓફ ધી મેચ તો આવી ગઈ બધી મેચની, પણ બેસ્ટ બોલર, બેસ્ટ બેટ્સમેન અને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ કે જેનું બધી જ બાબતમાં સારું હોય, આવી 3 ટ્રોફી આપણે આપવાની છે. અને એ 3 ટ્રોફીમાંથી બેસ્ટ બોલરની ટ્રોફી આપવા માટે હું મલયભાઈ સિયોર ધનસુખભાઈ નથી પણ એની હાજરી પૂરવા માટે તમે જિજ્ઞેશભાઈ બે આવો. તમ તારે જે આવો તે 2-3 ભાઈ જણો. અને બેસ્ટ બોલરની ટ્રોફી મેળવે છે કોણ હોય છે? કોણે વધુ વિકેટ કોણે લીધી? ઈ બોલર કાય હારા અસ્મિતાબેન ડોડિયા એવન્જર્સ માંથી 6 વિકેટ છે એની, વધુમાં વધુ આખી ટુર્નામેન્ટમાં. તાળીઓથી વધાવ્યા બધાએ. બેસ્ટ બેટ્સમેન, બેટ્સમેન એટલે રન વધુ કરે કોણ હોય છે? ખાલી રન નહીં, બધું જોવાય પાછું. મોહિતભાઈ અને એમના ઘરના અહીંયા પધારે. માનસીબેન બારડ. એક મિનિટ, રન તો એમની કરતા નંદનીબેન ના વધુ છે, પણ નંદનીબેન નું ઓલ ઓવર પરફોર્મન્સ જોતા એમને વધુ આગળની ટ્રોફી આપી છે. એટલે બેસ્ટ બેટ્સમેન ની એક ટ્રોફી
રન એમના પણ ઘણા બધા છે, 85-86 રન મારેલા છે. માનસીબેનને તાળીઓથી વધાવીએ અને અહીંયા પધારે અને એમને ટ્રોફી આપવા માટે ભાવેશભાઈ પધારો. આ તાળીઓથી એક ઈ ટ્રોફી લઈને ઉતરે ત્યાં લગી તાળીઓ હવે ચાલુ રહેવી જોઈએ બધાયની. ખૂબ સરસ માનસીબેને ઘણા બધા સિક્સર ફોર મારી અને ખૂબ સરસ રમ્યા. એમની ટીમ પણ ખૂબ સરસ રમી છે અને એટલે જ તે બેસ્ટ બોલર અને બેસ્ટ બેટ્સમેન બે ટ્રોફી એવોર્ડ્સમાં જાય છે. એટલે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આખી ટીમને. અને હવે ટુર્નામેન્ટની અંદર જે વધુમાં વધુ વિકેટ લીધી હોય, બેટિંગ કર્યું હોય, ફિલ્ડિંગ સારી કરી હોય, કેચ કર્યા હોય એને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ આપવામાં આવે છે. અને એ ટ્રોફી આપવા માટે હું મોહિતભાઈ અને શિલ્પાબેન બંનેને કહું કે અહીંયા સ્ટેજ ઉપર પધારે અને એ ટ્રોફી મેળવે છે નંદનીબેન ડોડિયા. આપણે સૌ એને તાળીઓથી વધાવીએ કે ખરેખર ખૂબ સરસ રીતે એ બેન રમ્યા છે અને ભવિષ્યમાં ખૂબ ખૂબ આગળ વધે. આ ક્ષેત્ર નહીં પણ કોઈ પણ રમત ગમતના ક્ષેત્રમાં પણ આગળ વધે એવી શુભેચ્છા. અને આપણે સૌ એને ફરીથી એકવાર તાળીઓથી વધાવીએ નંદનીબેનને, પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ. અને હવે રનર્સઅપ ટીમ. હવે તો એ તો ખબર જ હોય કે કોણ ચેમ્પિયન થયું, કોણ રનર્સઅપ થયું. તો રનર્સઅપ ટીમની ટ્રોફી આપવા માટે હું હરેશભાઈ કનાડાનો પરિવાર આખો, ગૌરાંગભાઈ, હરેશભાઈ, એમના ઘરના ચારે જે કોઈ હાજર હોય એમના પરિવારમાંથી બધા જ અહીંયા આવી જાઓ અને આખી ટીમ પધારે. અને પ્રથમ વખત ભાવનગરના આંગણે ભગવાન શ્રી ઈષ્ટદેવ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની કૃપા અને હે મા મોગલના સહકારથી એની હાકલથી આપણે સરસ મજાની આવી ટુર્નામેન્ટ રમ્યા છીએ અને રમાડી છે. તો એની ટ્રોફી, રનર્સઅપની ટ્રોફી સ્વીકારવા માટે આખી ટીમ પધારે અને ફોટા પાડવા માટે તૈયાર રહેશો. રનર્સઅપની ટ્રોફી હરેશભાઈ કનાડા, ગૌરંગભાઈ કનાડા અને એમના પરિવાર તરફથી આપવામાં આવી રહી છે. સાથે સાથે એક 501 રૂપિયા રોકડ ચંદ્રિકાબેન મુકેશભાઈ કંકોશિયા તરફથી આપવામાં આવે છે. ચંદ્રિકાબેન મુકેશભાઈ કંકોશિયા તરફથી ચેમ્પિયન ટીમ અને રનર્સઅપ ટીમ બંનેને 501 રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવી રહ્યો છે. હું ગૌરંગભાઈને જ કહું કે તમારા હાથે ટ્રોફીની સાથે એમને રોકડ પુરસ્કાર આપો. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન દરેક ખેલાડીઓને. ખૂબ સરસ રમ્યા, સારું રમ્યા, આયોજનથી રમ્યા અને એકતાથી રમ્યા તો જ સફળતા મળે. જો ખાલી એક આમ રમે ને એક આમ કે ને એક આમ કે એમાં સફળતા ન મળે. જ્યારે આખી ટીમની એકતા હોય, સફળતા હોય ત્યારે જ એને મળે. અને હવે હું ચેમ્પિયન ટ્રોફી આપવા માટે મેહુલભાઈ કનાડાના પરિવારને આખાને નિમંત્રિત કરું કે મેહુલભાઈ, રેણુકાબેન, એમની હસ્તી, સમર્થ બધા જ અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. કોને બોલે? હા, હવે હસ્તી, સમર્થ બધા અહીંયા સ્ટેજ ઉપર પધારજો. અને હવે ચેમ્પિયન ટીમ અહીંયા પધારે. એવન્જર્સ એકદમ એને ઊભા થાય ત્યાંથી તાળીઓથી વધાવજો. આખી ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે ખૂબ સરસ રમ્યા.
સારું રમ્યા, એકતાથી રમ્યા, સમજીને રમ્યા. હાર જીત તો થવાની જ છે, પણ આપણું બળ એકતામાં પરિણામે એ રીતના રમ્યા. એમને 501 રૂપિયા મુકેશભાઈ કંકોસિયા, ચંદ્રિકાબેન મુકેશભાઈ કંકોસિયા તરફથી અને 1101 રૂપિયા રોકડ JD11 વાળા શ્રી ભાવેશભાઈ ચંપકભાઈ બારડ તરફથી 1100 રૂપિયા રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ રોકડ પુરસ્કાર આપવા માટે હું હસ્તીને કહું કે તું આગળ આવ અને આખી ટીમને 1100 રૂપિયાનો પુરસ્કાર તારા હાથે ટીમના કેપ્ટનને આપ અને સમર્થને કહું કે તું તે 501 રૂપિયાનો પુરસ્કાર આપીને એમને સન્માનિત કર. ગમે એ લે, વાંધો નહીં. તાળીઓ વધાવો ભાઈ. હવે છેલ્લી તાળી છે આપણે આવે. અને એકદમ હવે જેટલી ટીમો હારી છે ને એની માટે તાળીઓ પાડવાની છે. ખરેખર જો ઈ ન આવે તો તમે જીતી ન આવતા. એટલે ખરેખર જો ઈ કરતા મોટી બાબત એ છે કે અમારી 12 ટીમે તો મને પહેલા કીધું તો અમે તો ખાલી રમવા આવી, હારવા જીતવાનું અમારે કાંઈ નથી. એટલે જો એવી 5 ને 5 10 ટીમ નીકળી જાય તો તમારો જુસ્સો અડધો થઈ જાય. પણ એને ખરેખર તાળીઓથી વધારવા જોઈએ. જે લોકો બીજાની જાણતા હતા કે અમે હારવા જ જવાના છીએ, તોય પ્રેક્ટિસ કરી રમ્યા, પૈસા ખર્ચ્યા, દેશના પૈસા ખર્ચ્યા ને તોય હારવા માટે અહીંયા આવ્યા. તો જીતવા વાળા કરતા હું તમને કહું કે હારવા વાળા મહાન છે. દરેક એકદમ જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. એકદમ ઘણા બધા આપણે રામદેવ 11 ના ચિંતનભાઈ, પછી અવિનાશભાઈ, ધવલભાઈ અને હર્ષિલભાઈ, પછી જિગ્નેશભાઈ, સ્કોરિંગ નું હિતેશભાઈ કરનાળા, ઘણા બધા જણાએ આપણને આમાં સ્કોરિંગ અને અમ્પાયરિંગ ની સેવા બજાવી હતી. પછી રાજ, પછી ઘણા બધા નામ તો મને આમાં દેખાતા નથી, ઘણા બધા છે. બધા ખેલાડીઓને એકદમ આપણે તાળીઓથી વધાવી કે એમણે ઉભા આખો દિવસ અહીંયા સેવા બજાવી, એને તાળીઓથી વધાવી. એક 501 રૂપિયા નંદનીબેન સહગામ તરફથી આપે છે આયોજનમાં. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. બીજી એક વાત કે રસોડાનું કામ બહુ અઘરું હોય છે, પણ એની ટીમ જતીનભાઈ અને એની સાથે અમારા રાકેશભાઈ અને બીજા ઘણા બધા કાર્યકરો, હું તો એમ કહું કે તમે કદાચ જોયું હોય છે, પણ ઝાલાવાડી જ્ઞાતિના ઉપપ્રમુખ, ખજાનચી, એ બધા તમારી હારું સેવામાં આમ તપેલા અને ચીબાન બધું ફેરવતા હતા. તો એને એકદમ તાળીઓથી વધાવી લઈએ. બીજું તમને લાવવા લઈ જવા માટે જે વાહન વ્યવસ્થા 3 રિક્ષાવાળા ભાઈઓએ કરી હતી, એ 3 રિક્ષાવાળા ભાઈઓને પણ એકદમ આપણે સૌ તાળીઓથી વધાવીએ કે અમને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ ઘણા બધા લોકો પાસે ઘરનું વાહન નહીં હોય, તો એમને સામે ચાલીને કીધું કે નાના ભાઈ અમે અમારી રિક્ષા રાખશું આખો દિવસ, પોતાનો ધંધો રોજગાર પાડીને પણ અહીંયા સેવા આપી છે. એ જ રીતના શનિભાઈએ હજી પણ એનું આયુષ્માન કાર્ડનું કેમ્પનું કામ ચાલુ છે, તો એને એકદમ તાળીઓથી વધાવીએ. અને અમારે અજયભાઈ ને એવા ઘણા બધા કાર્યકરો, હું, મેહુલભાઈ, અજયભાઈ, આ જ્યારથી નક્કી શરૂ થયું ત્યારથી અમે લગભગ 15 દિવસ આની વાહે ખૂબ જ મહેનત કરીએ છીએ. તેવા અજયભાઈ ને વગેરે જે કાર્યકરો છે, એ બધા કાર્યકરોને એકદમ તાળીઓથી વધાવે. અને છેલ્લે તમે બધા પધાર્યા તો તમારા માટે પણ એક તાળી પાડી અને જય જોશ સાથે આજનો આપણે કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરશું. 1 મિનિટ. રમેશભાઈએ પણ ખૂબ જ મહેનત કરી છે. જ્યારથી આપણે ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયું ત્યારથી જોરદાર તાળીથી એને આપણે વધાવીએ. આભાર.
આ તો આપણું છે ને આપણે કરવાનું. એમાં આપણે તો કરતા હોઈએ એટલે આપણને બધા ચીંધવાના છે અને કરવાનું છે. જેનામાં જે આવડત હોય ત્યાં હવ આવવાના છે અને એ આપણી ફરજ છે કે આપણા સમાજ માટે આપણે કરવાનું છે. હવે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વિનંતી કરીએ કે અમે આજનો આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે હંમેશા આવી જ રીતે અમારા કાર્યક્રમોમાં સાથે રહેજો. તમારા આશીર્વાદ અમારી પર રહે અને એમાં મોગલની કૃપા હંમેશા અમારી પર રહે અને ગુરુદેવ હંમેશા આપણને સારું માર્ગદર્શન આપતા રહે એવી આશા સાથે આ આજના કાર્યક્રમને ઉપસ્થિત દરેકનો આભાર માની અને પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને ખાસ કરીને રોસ્ટા કાપેવાળા ધ્રુવભાઈ દવે કે જે અહીંયા સન્માન સ્વીકારવા ન આવ્યા પણ ખરેખર એને આપણી માટે ઘણું બધું મુશ્કેલી વેઠી છે. કારણ કે આ કાર્યક્રમ પછી તરત એને કામ છે છતાં આપણને સમય આપ્યો તો તે બદલ તેમનો આભાર. અને છેલ્લે ભગવાનનું નામ લઈ આપણે આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરીએ. બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, મોગલ માત કી જય, બજરંગદાસ બાપાની જય, બાપા જય જય સીતારામ સીતારામ. ઓમ નમો પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. સીતારામ. સૌને ફરીથી આગળ જવા કાર્યક્રમોમાં આ કાર્યક્રમ નહીં મેં તો બહેનોને પીરસતા જોયા છે પણ પહેલી વાર રમતા જોયા. ખૂબ મજા આવી. એક બે બાઇક ની ચાવી મળેલી છે તો ચાલુ જે કોઈ બાઇક